அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time on the 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 26 degrees Celsius. So I have a lot of news updates for you today. I think nariya controversial topics, nariya almost heart-sunkening topics in the news la vandirukkudu. So we are going to start with that. Angala agenda modu paapom. So at the top of the hour we have First Nations Cowessness Chief Cadmus Dalorum. அவர் இப்போ நாங்கள் வேன்கூவரில் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க நிறைய பிள்ளைகள் என்ற பாடிஸ் எல்லாம் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூலில் ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. ஸோ அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் தொடர்ந்து தே வர் லுக்கிங் இன்டு வேறு எங்கே இப்படி நடந்திருக்குன்ற ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸில் அப்படி பார்க்கும்போது சஸ்காச்சுவானில் தே ஹேவ் ஃபவுண்ட் 751 பாடிஸ். இதில் ஓன்லி பிள்ளைகள் மட்டும் இல்லை, பிள்ளைகள் அண்ட் அடல்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ இதை பற்றி கலைக்கிறதுக்கு தான் we have again First Nations Cowessness Chief Cadmus Dalorum. அடுத்தது we have Premier Doug Ford. அவர் ஆக்சுவலி 2வது வேக்சின் போட்டுட்டார். ஸோ எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி அவரும் he's taking his own advice, he's taking the second vaccine. 2வது ஸ்டேஜ் it's actually going to open 2 days prior to பிளான் பண்ணதை விட. ஸோ July 2nd உண்மையாக இருந்து இப்போ June 30th 2வது ஸ்டேஜ் என்ட்ரு பண்ணிட்டு. ஸோ again we'll cover என்னென்ன அதில் ஓப்பனாக இருக்கும், என்னென்ன நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்ட்டு. ஸோ அதை பற்றி கலைக்க போகிறார். And then we have Ontario Medical Chief Officer David Williams. அவர் ஆக்சுவலி ஸோ ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கார், தான் ரிட்டையர் பண்ண போகிறேன்ட்டு. பட் இன்றைக்கு தான் ஆக்சுவலி கடைசி ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அவர் கொடுத்துருக்கார். ஸோ அகேன் அவர் ஜஸ்ட் கோவிட் அப்டேட்ஸ், உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன், உங்களோட நம்பர்ஸ் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கின்ற சுச்சுவேஷன் அதெல்லாம் கழிப்பார். And then for our Canadian Valli portion today, we have Federal Foreign Affairs Minister Mark Garneau. அவர் என்னத்தை பற்றி கலைக்கப்படுறாருண்டா முதல்ல நாங்கள் ஒரு விஷயம் டச் பேஸ் பண்ண பற்றி தான் சொல்லாருக்குது. அந்த யுக்ரைன் ஃப்ளைட் January 8th 2020 பிளேன் கிராஷ் ஆகி மிஸ்ஸஸ் பட்டு கிராஷ் ஆகி நிறைய ஆக்கள் லைவ்ஸ் இருந்திருக்கேன். அதில் நிறைய பேர் கனேடியன்ஸாகவும் இருந்திருக்கேன். ஸோ இது தொடர்ந்து நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்திருக்கு, ஏன் அப்படி நடந்திருக்குன்ட்டு. ஸோ இன்றைக்கு தான் அதை கன்க்ளூசிவாக they've given a investigation on the final conclusion எல்லாத்துக்கும். ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு தான் we have Mark Garneau. And then we have our currency rates for today. And then கலையரங்கத்தில் இன்றைக்கு we actually have we have a song dedicated to those who have gone missing back home பிரச்சனையில் ஸோ இதை கஜா பேண்டிலிருந்து கஜா உங்களுக்கு பாடுறாரு பாட்டை. And then we have our weather and then the news for today. So starting off again, at the top of the hour, so the 751 bodies kandupidichirukkem Saskatchewan in the residential school. So let's see what First Nations Cowessness Chief Cadmus Dalorum has to say. We started our radar penetrating research on June the 2nd
of 2021. As of yesterday, we have hit 751 unmarked graves. This is not a mass grave site. These are unmarked graves. Over the past years, the oral stories of our elders, of our survivors, and friends of our survivors have told us stories that knew these burials were here. In 1960, there may have been marks on these graves. The Catholic Church representatives removed these headstones, and today they are unmarked graves. At this time, I'm just going to share my screen so you have a visual of what we're talking about. You're going to notice that there are flags, and I apologize, it might be a little tough to see. But this is now today on Cowes' First Nation, and this is what we call today our community gravesite. It became our community gravesite after the 1970s, when the residential school was stopped overseen by the Roman Catholic Church and the Archdiocese. We also wanted to show you a little more of a visual from a drone perspective. Of the 751 hits, the machine has a 10 to 15% error percentage. So we will only go by the hits that we have of 751. But we do know there's at least 600. You're going to notice that they are in proper order. These that lay here are 1 meter by 1 meter apart in some cases. We cannot affirm that they are all children, but there are oral stories that there are adults in this gravesite as well, because it was the Roman Catholic Church that overseen this gravesite. Hi guys, welcome back. So again, Cowes' chief academist alarm என்ன cover பண்ணிருக்காங்க. Again, in the Saskatchewan இடத்துல வந்து தேடும்போது 751 unmarked graves. So unmarked graves, again அவ சொல்லும்போது இப்போ செமிட்டரியில் வந்து ஒரு கவுண்ட்டும் இருக்கும் அவ்வளோ எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்ட்டு. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இந்த graves எல்லாம் accounted for இல்லை. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் மேபி ரிப்போர்ட் பண்ணல இது பண்ணல. ஸோ அன்மார்க் கிரேவ்ஸ்ன்ட்டு அந்த அர்த்தம். ஸோ ஏற்கனவே அது இட்ஸ் ரியலி பேட். எனக்கு அந்த குட்டி குட்டியாக ஃப்ளாக்ஸ் அவை காட்டினது அந்த இமேஜில் வந்து ஒவ்வொரு பாடியும் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதுக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ளாக் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போதைக்கு 751 அன்மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அகேன் இது வந்து ஆக்சுவலி ஸோ 1960s முன்னாடி இந்த கிரேவ்ஸில் வந்து எல்லாம் மார்க்கிங்ஸ் இருந்திருக்கு. இப்போ ஆர்ஆர் என்ஆர்என்ட்டு அந்த டூம் ஸ்டோனில் வந்து இருக்குது. 1960க்கு பிறகு கேத்தலிக் சர்ச் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அவே அந்த சைட் வந்து டேக் ஓவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணும்போது அந்த மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த கனடாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூம் ஸ்டோன்ஸ் அதில் வந்து அழிக்கிறது, கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் இட், அதெல்லாம் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ க்ரைம். அதை வந்து செய்யவே கூடாத ஒரு விஷயம். ஸோ அவள் என்ன இப்போ சொல்கிறேன்டா, இப்போ இவ்வளோ டூம் ஸ்டோன்ஸ் அவை அழித்து இப்படி இல்லாத மாதிரி ஆக்கியிருக்காங்களேன்ட்டு. ஸோ இது இனிமேல் ஒரு செமிட்டரி அந்த கிரேவ்யார்டு மாதிரி அப்படி பார்க்காம இப்போ ஒரு க்ரைம் சீனாக தான் பார்க்க வேணுமென்ட்டு. பிகாஸ் அகேன் ஸோ மெனி பாடிஸ். அண்ட் அகேன் ஃபர்ஸ்ட் வேன்கூவரில் வந்து பிள்ளைகள் மட்டும் இருந்து இதில் பிள்ளைகள் அண்ட் அடல்ட்ஸ் ரெண்டும் கலந்து போயிருக்கிறேன். அண்ட் அகேன் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குண்டா, ஒவ்வொரு இடத்தும் இப்படி தோண்ட வர கனேடியன் ஹிஸ்ட்ரி அது எப்படி வந்திருக்குது, என்னென்ன அநியாயங்கள் வந்து செஞ்சுருக்கோம்னா அதெல்லாம் அன்ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ அகேன் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லா இடத்துலையும் வந்து இப்போ தேர் கோனா லுக் டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியாது, பட் we will keep you updated with that. அடுத்தது we have Premier Doug Ford. அகேன் அவர் ஆக்சுவலி வந்து 2வது வேக்சின் போட்டிருக்கார், லைக் ஐ said. ஸோ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் ஆக்சுவலி ஆஸ்ட்ராஜெனகா போட்டிருக்கார்.
இப்போ ரெண்டாவது வேக்சினும் ஆக்சுவலி ஆஸ்ட்ராசெனக்கா தான் போட்டிருக்காரு டோபோக்ளோபைன் இன்றைக்கு. And his reason for that is அந்த ரிஸ்க் டாக்டர் எல்லாம் கேட்டு போட்டு ஒரே வேக்சினோட ஸ்டே பண்ணவன்ட்டு போட்டிருக்கார். எனக்கு அந்த ஆஸ்ட்ராசெனக்கா வந்து இப்போ ரெண்டாவது டோஸ் போடுறேன்டா ரெண்டாவது டோஸ்க்கு மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணவையும் ஃபர்ஸ்ட் டோஸாக கொடுக்குற வந்து நிப்பாட்டிட்டியும். ஸோ தே won't. பட் மீதி இப்போ ஆஸ்ட்ராசெனக்கா ஃபர்ஸ்ட்டாக போட்ட ஆக்கள் அவை தச்சமையாக ஆஸ்ட்ராசெனக்கா திருப்பி போட போறியமெண்டா அந்த ஆக்களுக்கு மட்டும் ஆஸ்ட்ராசெனக்கா சைடில் வந்து வச்சுருக்கேன். Again, எங்களோட medical officer though, Christine Elliott, அவள் வந்து actually she got AstraZeneca முதல் and then doctor advice கேட்டு அவனோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து அவள் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபைசர் போயிடுங்க. ஸோ அவள் இன்ஸ்டெட் ஒரே டோஸ் ஃபாலோ பண்ணல ஃபைசர் போய் எடுத்துக்கிறா. ஸோ அகேன் உங்களோட டாக்டர் அட்வைஸ் கேட்டு நீங்களும் உங்களோட ஹெல்த்தை பார்த்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் உங்களோட ரெண்டாவது வேக்சின் இருக்கிற வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஐ நோ a lot of people they're uncomfortable அப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணுறது. பட் லுக் அவுட் ஃபார் இட். உங்களோட டாக்டர்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு என்ன பெஸ்ட்டாக தோணுதோ டூ ஃபாலோ த்ரூ. பட் மேக் ஷூர் யூ டூ கெட் வேக்சினேட்டட் பிகாஸ் அந்த ரெண்டாவது வேக்சின் போட்டால் தான் நீங்கள் 99% ப்ரொடெக்டடாக இருப்பீங்க, which is what we want. And again, இப்போ stage 2 திறக்கிற வழியா very, very important. So Premier Dr. Ford, முதல்ல let's see what he has to say and we'll come back. We had some really good news about step 2, and I just want to thank people like Kamal, an incredible leader within our community, but everyone right across the province putting vaccines into people's arms. So I want to thank all the frontline healthcare workers. I want to thank all the Ontarians that came out to get vaccinated. If you haven't received your first vaccination, please go out and get your vaccination. And if you have your first, please go out and get your second dose as soon as possible. And we're very grateful. And I can tell you, I'm not going to stop working until we get everyone vaccinated. We got to get every single business open and the economy booming again, and we'll get that done as soon as we get more vaccines into people's arms. I know you've been incredibly available to all the people, but today's big announcement, why wouldn't you have a press conference and announce a big announcement like today? Well, we're busy making sure we get vaccines into people's arms, and I just want to thank people. That's really what it is, thanking people for getting out there, and they're doing a great job. So we're very, very grateful. Does this speed up the whole timeline, or is it just this one stage? Well, this is step 2, and if we continue getting vaccines into people's arms, we'll be sitting down with Dr. Moore, the new Chief Medical Officer of Health, and let's just get vaccinations done, and we won't stop working until that gets done and we get every single company up and running. We're pretty well 90% there. There's a few other ones we have to get up and going in step 3, but again, I just want to thank everyone. We'll take one more, then we got to hit the road. A huge tragedy is being unfolded again. Yeah, it's with, terrible. Unmarked graves. First of all, Terrible. do we have unmarked graves to be discovered in Ontario? And your thoughts about Yeah, it's an absolute tragedy. My heart and prayers go out to the First Nations community right across our country. We've given $10 million to make sure that we put all the resources, the Indigenous communities across Ontario, to find if there's any graves in Ontario. It's heart-wrenching. You think of these poor kids. It's heart-wrenching, and we have to make sure that we put all the resources in to find out if there's any unmarked graves here in Ontario. It's a tragedy, an absolute tragedy. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திடுங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time on the 9:15 p.m. in Toronto and the temperature is 26 degrees Celsius.
So a little update. I don't know நீங்கள் எல்லாரும் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்குறீங்களா இல்லாட்டி இந்த கோவிடில் மேபி ஒரு பாஸ்ட் டைமாக பிக்கப் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இஃப் யூ ஃபாலோ ஹாக்கி, ஹாக்கியில் வந்து இன்றைக்கு ஆக்சுவலி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இன்றைக்கு வந்து 7 கேம்ஸ் இன்றைக்கு 6 கேம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. திஸ் இஸ் பிட்வீன் Montreal Canadiens அண்ட் Vegas Golden Heights. ஸோ இந்த கேம் ஏன் முக்கியமாண்டா Montreal Canadiens வந்து இந்த கேம் வின் பண்ணிட்டேமாண்டா they go to the finals for the Stanley Cup. ஸோ ஐ திங்க் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டு இருப்பீங்க, சில வேளை இது பார்க்காம அதை பார்த்து கொண்டு இருப்பீங்க. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் ஆக்சுவலி இப்போ தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்குது அண்ட் தட் ஸ்கோர் 1-1. ஸோ இன்னும் டைம் இருக்குது அதுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see, hopefully they do win and they can go to the Stanley Cup and we'll have more updates for you. And again, going back to Premier Doug Ford, so again அவர் 2வது வேக்சின் போட்டிருக்காரு. இந்த ஸ்டேஜ் 2 வந்து வெள்ளனை திறக்கிறியம். ஸோ ஜூலை 2 வந்து திறக்க வேண்டியது அந்த ஸ்டேஜுக்குள்ளே. இப்போ June 30th. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்னென்ன இருக்குதுன்னா லெட்ஸ் கவர் தட். ஸோ அகேன் இந்த ஸ்டேஜ் திறக்கிறதுக்கு we need at least 70% adults ஒரு டோஸோட இல்லாட்டி and 20% வந்து ஃபுல்லி வேக்சினேட்டாக இருக்கணும். இதில் வந்து அவுட்டோர் சோஷியல் கேதரிங்ஸ் வெளியால் ஸோ 25 ஆக்கள் வரைக்கும் அவுட்டோராக வைக்கலாம். இன்டோரில் வந்து 5 ஆக்கள் வைக்கலாம். அவுட்டோர் டைனிங் வந்து இப்போ 6 பேர் per டேபிள், முதல் 4 இருந்தது, இப்போ 6 ஆக்கிட்டாங்க, ஆக்க போகிறாங்க சாரி. அண்ட் இப்போ சென்ட்ரல் ரீட்டெயில் சோகன் சாப்பாடு கடைகள் அந்த மாதிரி கடையில் பார்த்தீங்கன்னா 50% கெப்பாசிட்டி. இப்போ அது முதல் வந்து they had 25%, ஸோ ஹாஃப் கூட்டியிருக்கீங்க அங்கால. அண்ட் நான் எசென்ஷியல் ரீட்டெயில் வந்து 25%, அது முதல் 15% இருக்குது. ஐ don't know if you guys all know, but எந்த வினர்ஸ் அங்கேனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைன் இருக்கும். even myself I tried to go, it was like 3 hours ஒரு லைனுக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த லைன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் பிகாஸ் கூட ஆக்கள் விடுவாங்க அப்போதைக்கு. அண்ட் இப்போ ஸ்டோர்ஸ் ஷாப்பிங் மால்ஸுக்குள்ளே திறக்கலாம், ஆனால் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். வெளியால் இப்போ அகேன் எனி ரிலிஜியஸ் செரமோனிஸ் அப்படி நடக்கிறேன்டா 25% கெப்பாசிட்டியாக அது நடக்கலாம். இண்டோர் சர்வீசஸ் அகேன் 25% நடக்கலாம். சாரி, அவுட்டோர் ரிலிஜியஸ் சர்வீசஸ் வந்து எல்லோரும் 2 meters டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். இண்டோர் வந்து 25% கெப்பாசிட்டி. ஃபிட்னஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் அகேன் ஒவ்வொரு ஆக்களும் 3 meters டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் நீங்கள் ஃபிட்னஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் வெளியால் நடத்தலாம். அவுட்டோர் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க், வாட்டர் பார்க்ஸ் வந்து 25% இருக்குது. Outdoor cinemas, so again outdoor cinemas, performing arts, so live music shows அந்த மாதிரிலாம் 25% capacity. And then we have outdoor horse racing. Horse racing actually we'll get back to. கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் நியூஸ், நீங்கள் ஹார்ஸ் ரேஸ் எல்லாம் பார்க்குறதா, ஸோ அதை பற்றி we will touch base after. பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்குது கம்பேர்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ அகேன் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்னா எல்லாரும் 2வது வேக்சின் எடுக்கிறதான். ஸோ எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் புஷ் பண்ண இயலுமோ அதை எவ்வளோ சீக்கிரம் எடுக்க இயலுமோ மேக் ஷூர் யூ மேக் டைம் டு கெட் தட். அண்ட் அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி டாக்டர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறதா ஒரே வேக்சின் எடுக்கிறா உங்களோட கம்ஃபர்ட்டை பார்த்து டெஃபினெட்லி டூ இட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப். நான் அடுத்தது another little update for us. ஸோ உங்களோட Ontario Chief Medical Officer David Williams அவர் வந்து இன்றைக்கு his last update தந்திருக்கார் regarding COVID. And again இவர் வந்து கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடியே ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். பட் இன்றைக்கு தான் அஃபிஷியலாக his last report. ஸோ என்னென்ன பார்க்குறாண்டா இப்போ அகேன் எங்களோட ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ், அவங்களோட நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதை பற்றி தான் கேட்குறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் அ வாட்ச். So how have we done this week? Because we're watching the data carefully. It's going in the right direction. At the same time, internationally, we're hearing a number of other jurisdictions that are starting to see struggles as they deal with the Delta variant in their respective jurisdictions. So since Monday, we've had 847 cases of COVID-19. It's been a long time since we've had under 1,000 cases in that time period. And that tells you the impact we're having with the vaccination program. What does that consist of? We had 296 cases on Tuesday, but that was a data cleansing error. There was 80 of those were from previous, so that put it down in the low 200s. On Wednesday, we had 255 cases. But today, we're up to 296 cases. That means our 7-day average continues a steady decline and is currently 305, down from 443 1 week ago. So, we are watching these numbers. We're into the end of the week when we have larger volumes. I'll comment on that in a moment. And to see, will we stay under 300
and will be progressed down further over the weekend. Today, there are 284 people in the hospital and 299 in the ICU. 10 of those are from Manitoba, which means we're at 289. This is a success that we were looking for as we consider moving into step 2 and then beyond. And so we want to make sure that we are continually making the way for the hospitals to recover and to move assertively towards resuming elective surgery and dealing with the backlog therein. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time on the 9:21 p.m. in Toronto, and the temperature is 26 degrees Celsius. So again, Chief Medical Officer David Williams, our type pandrar, so 26th தான் அவரோட replacement வரும் in place வரவார். பட் என்ன சொல்லிக்காண்டு இப்போ ஸ்டேஜ் 1 வந்து we cut a little bit short 2 நாள் ஏர்லியாக நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம்ட்டு. ஆனால் ஸ்டேஜ் 2 செய்யும்போது நாங்கள் 21 days அதை ஃபுல்லாக நாங்கள் விடுப்புறோம், அதை பார்க்க போகிறோம்ட்டு. ஏன் ரீசனாண்டா அகேன் அந்த 21 டேஸுக்குள்ளே தான் நாங்கள் பார்க்கலாம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஓகே இருக்குதா, இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் இருக்குதா, ஹெல்த் என்ன மாதிரி. ஸோ அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அதை உண்மையாக நாங்கள் வெளியால் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் திறக்கலாமோன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஷூராக சொல்கிறதுக்கு அந்த 21 days they don't want to touch it. So usually on the third opening they're not going to probably do it early. They're going to finish the 21 days. And again, இப்போ எல்லாரும் they're moving forward இந்த ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆன்டேரியோவில். பட் 2 இடங்கள் மட்டும் வந்து கொஞ்சம் பின்னுக்கு இருக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து வாட்டர்லூ. ஸோ வாட்டர்லூ சொல்லியிருக்கேன் they're going to stay back a little bit. 2வது ஸ்டேஜ்னா ஸோ இப்போ ஸ்டேஜ் 1ல் இருக்கிறையும். ஆனால் ஸ்டேஜ் 2 இப்போதைக்கு they're not ready. காரணம் என்னடா, இந்த டெல்டா வேரியண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பைக் வந்திருக்கு கேசஸில். அகேன் இந்த டெல்டா வேரியன்ட் தான் they're making up about half the cases now. ஸோ அந்த வேரியண்ட் அங்கே கொஞ்சம் கூட இருக்கிறபடியாக அப்போதைக்கு they're not going to open it. கொஞ்சம் டைம் விட்டு செய்வோம்ட்டு. அடுத்த இடம் வந்து Porcupine, Ontario. ஸோ எல்லாரும் ஸ்டேஜ் 1க்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணிக்க அவே நம்ம அதில்குள்ளே போயில. அகேன் இந்த வேரியன்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தபடியே தான் நான் வேணும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு அலோவ் பண்ணிடல. இப்போ ஃப்ரைடே தான் நான் ஆக்சுவலி ஸ்டேஜ் 1 என்ட்ரு பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் தோஸ் ஆஃப் யூ இன் Porcupine, that's exciting. ஸோ அகேன் இது சேஃபாக இருங்கோ. அண்ட் அகேன் உங்களோட மாஸ்க்கை போடுங்க, சானிடைஸ் பண்ணுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் டூ அந்த சின்ன சின்ன பழக்கம். ஐநோ எல்லாருக்கும் சில வேலை இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். முந்தியெல்லாம் நான் காரிலேருந்து கடையிலேருந்து போயிட்டு வந்தால் உடனே சானிடைஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் இப்போ ஒரு மேண்டேட்டரி மெஷர் மாதிரி அந்த சானிடைஸ் காருக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ போயிட்டு இங்கிருந்தாலும் இங்கே வந்துடுறேன், அது துடைக்கிறது, ஸ்டீரிங் வீலை துடைக்கிறது. ஸோ அது ஒரு பழக்கமாக போச்சு. ஸோ கீப் தா பழக்கம். இட்ஸ் குட் டு பி க்ளீன் ஆல்வேஸ். பட் எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் இதால் இந்த வழியாக நீங்கள் க்ளீனாக இருக்கணும் இன்னும் அவசியமாக இருக்குது. ஸோ அடுத்தது அகேன் லிட்டில் அப்டேட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ உங்களோட ஆப் வந்து உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லாட்டி ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். அகேன் நீங்கள் ஆப் ஸ்டோருக்குள்ளே போயிட்டு GEC ஸ்பேஸ் தமிழ் TAMIL அப்படி சர்ச் பண்ணிங்களேண்டா உங்களோட லோகோ போட்டு அந்த ஆப் உங்களுக்கு காட்டும். யூ கேன் டவுன்லோட் இட். ஐ நோ நிறைய பேர் சில ஃபேஸ்புக்கில் பார்ப்பீங்க, இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருப்பீங்க, யூடியூப்பில், இல்லாட்டி IPTVயில், அப்படி எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் பார்க்குறீங்க. இதை வந்து உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எங்களோட இருக்க ஒரு பொருள் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு ஃபோன் கண்டிப்பாக நாங்கள் வச்சுருப்போம் பக்கத்துலேயோ இல்லாட்டி அங்கேண்டாலும். ஸோ ஈஸியாக ஆக்சஸபிளாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. அதுலேருந்து you'll see a lot of things that makes it easier. ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். And let us also know what you think about it. அடுத்தது we have our Canadian Valli portion. And again, Canadian Valli இன்றைக்கு வந்து we're going to be talking about the Ukraine flight. The Ukraine flight January 8, 2020 வந்து Iran missiles பட்டு அது வந்து the flight went down and a lot of people died. இதில் வந்து ஸோ 176 ஆக்கள் அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து இருந்திருக்கு. இதில் வந்து 55 வந்து கனேடியன் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் தென் 30 பேர் வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட்ஸ்.
ஸோ இது வந்து எங்களோட ஃபெடரல் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மார்க் கார்னோ இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்திக்கொண்டு அது ஏன் இப்படி நடந்தது, என்ன காரணத்தால், why did it happen ன்னு பார்க்கும்போது they were saying how இந்த ரீசன் வந்து இரானோட ரெக்லெஸ்னஸ், அந்த ஒரு கவனிப்பு இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஆக்ஷனால தான் இது நடந்திருக்குண்டு. ஸோ இட்ஸ் ரியலி அப்செட்டிங். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்படி எவ்வளோ பேர் உயிர் எழுந்திருக்கையும் இதால் ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்காலண்ட ஒரு கவனிப்பு அந்த இதோடு இல்லாமல் காஸ் பண்ணியிருக்கேன்டா really hard to digest. பட் இதை பற்றி தான் ஒரு ஃபுல் எங்களுக்கு விளக்கம் தரதுக்கு we have our Federal Foreign Affairs Minister Mark Garneau. We all remember the horror of January 8th, 2020, when 176 innocent people died in the downing of Ukraine International Airlines flight PS752 near Tehran. Many of those passengers were on their way to Canada, including 55 Canadian citizens, 30 permanent residents, and dozens of others with links to Canada. Our sense of shock and disbelief was compounded when the very next day the Prime Minister announced that based on multiple sources, the flight had been shot down by Iranian surface-to-air missiles. From that point on, we vowed to the grieving families that we would seek transparency, accountability, and justice on their behalf. The report highlights authorities' recklessness, incompetence, and wanton disregard for human life. It also shows how Iran has covered up information, bulldozed the crash site, providing only a misleading and superficial account of events. The forensic team has come to the following three findings. First, Iran failed to ensure the safety of its airspace or even to notify airlines of the risks, thus setting the stage for a terrible tragedy to occur. Second, a surface-to-air missile operator made a series of extremely flawed decisions that could have and should have been avoided, which resulted in the operator launching missiles with the intention to destroy what was perceived as a hostile target. And finally, Iran's military command and control did not address the failures of the surface-to-air missile unit operator in a timely manner and completely failed to put in place the necessary measures to prevent the disaster. The facts are clear. Iran is responsible for the deaths of 176 innocent people. This includes seeking from Iran to the families we continue to grieve their loved ones. I want to reiterate our commitment to hold Iran accountable and seek full reparations in accordance with international law. This includes seeking from Iran a full accounting of the events that took place, complete transparency regarding the ongoing criminal prosecutions, and concrete guarantees by Iran that measures have been taken to ensure that such a tragedy will never happen again. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada and Day on Show, sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. The time is now 9:29 p.m. in Toronto, and the temperature, as I've been updated by our crew, or degree on the so 25 degrees Celsius. So again, in the unfortunate incident, like again, தவிர்க்க முடிஞ்ச ஒரு விஷயம். Again, carelessness and the recklessness ஆனதான் அவ்வளோ பேர் போயிருக்காங்க. It's not something that's worth it. Or a country, யோசிக்கும் போது அந்த இதில் they should be very dependent on those things. So again, இப்படி நடந்தது very upsetting, but ஒரு ஸ்டடியாக நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு ஃபியூச்சரில் நடக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி we have to make sure that happens. So hopefully going forward in the country ஆலும் ஒரு mistake இப்படி நடக்காமல் இருந்து we can save more people and have more safe flights. Now, a little bit, I think, investments, COVID time பார்க்கும்போது உங்களோட ஜாப்ஸ் எதுண்டாலும் இப்போ நீங்கள் காசு செலவில் ஷாப்பிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க,
இல்லாட்டி வெளியில் போய் சாப்பிட்றது ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க, இல்லாட்டி வெக்கேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. there's a lot of things you can spend on. பட் கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கேப்டாக இருக்குது. that we're not able to do. Again, online shopping I guess ஹியூஜாக வந்திருக்கு. பட் சில இதில் வந்து இப்போ ட்ராவலிங் எல்லாம் that's a big expense. நாங்கள் வருஷத்துக்கு சிலவில் ஒதுக்கி வைப்போம், அதை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருப்போம். ஸோ இந்த காசு வச்சு என்ன செய்யலாமாண்டா, அகேன் ரியல் எஸ்டேட் இஸ் சம்திங் that we all invest into. I think ரியல் எஸ்டேட் எஸ்பெஷலி நீங்கள் முதல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாட்டியும் இப்போ கோவிட் இதோட வந்து நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. இங்கே நாங்கள் போடலாம், சம்பாதிக்கலாம், ஃப்யூச்சர் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணலாம்ன்ட்டு. ஸோ இதை பற்றி தான் luckily for you guys we have real estate agent Suresh Segar. Arvanda actually is a real estate agent from Alberta. So he's in Alberta, from Alberta Ladan. So Arvanda, he's going to talk to us about Alberta market, Alberta la eppadi invest pannalam, enna procedure andha mari idhil vandu they're going to have it. And again idu vandu angada keelangal therapadam segment la vandu Saturday nadakupadu. So that's this Saturday, that is June 26. காலையில் 11 மணிலேருந்து மத்தியானம் 12 மணி வரைக்கும். அகேன் நீங்கள் கால் பண்ணியும் யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம் டிரெக்ட்லி உங்களோட கொஷின்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டு. இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப்பில் முதலே டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை அன்றைக்கே டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். தென் யூ கேன் ஆஸ்க் யூர் கொஷின்ஸ் தான். அண்ட் அகேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் அந்த ஃபீல்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் அகேன் நாங்கள் எஸ்பெஷலி ஃபார் ட்ராண்டோவில் இருக்கிற ட்ராண்டோவில் இருக்கிற எங்களுக்கு வந்து இந்த ரியல் எஸ்டேட் வந்து இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ட்டு. But Alberta la vandu if you're spending it, it might be cheaper. So let's go have a look at that. கடின உழைப்பால் சேமித்த பணத்தை சிறந்த முறையில் முதலீடு செய்யுங்கள். கனடாவின் அல்பர்டாவில் வீடு ஒன்றில் முதலீடு செய்ய பிரெப் ரியல்டி வீடு விற்பனை முகவர் சுரேஷ் சேகர் 587-700-0623. குறுகிய காலத்தில் உங்கள் வீட்டின் பெறுமதி பன்மடங்கு அதிகரிக்க கனடாவின் அல்பர்டாவில் வீடு ஒன்றில் முதலீடு செய்யுங்கள். வீடு வாங்குவது விற்பது தொடர்பான அனைத்து சேவைகளையும் வழங்கும் தமிழ் முகவர் சுரேஷ் சேகர் உங்கள் வீட்டின் முதலீட்டுக்கு உத்தரவாதம் வழங்குகின்றார். 587-700-0623. Hi guys, welcome back. So I'm glad to பார்த்தாச்சு again. So நிறைய questions வச்சிருப்பீங்க. So மிஸ் பண்ணாம June 26 அதாவது இந்த சாட்டர்டே
காலையில் 11 மணிலேருந்து 12 மணி மத்தியானம் வரைக்கும். யூ கேன் கால் or text and ask your questions. I know நிறைய பேர் again IPTVல பார்த்து போட்டு சில வேளை அடிக்கிறீங்க, you call and stuff like that, but அதை ஏன் வச்சுக்கணுங்க, IPTV வந்த சேம் டைம் லைவில் வந்து இல்லை. ஸோ if you want to be sure லைவாக உங்களோட ப்ரோக்ராம் எப்போ வரணும்னு பார்த்து போட்டு அந்த டைமுக்கு செட் பண்ணி போட்டு make sure you ask your questions then. Another update on the hockey game mode. So again, in the game Montreal Canadiens Vegas Golden Knights but Montreal Canadiens actually they have 2 points and 2 goals or scores, and Vegas Golden Knights have 1. So we're on the right track. Good. So hopefully a game away carry Kondapona, they can be one of the finalists in the Stanley Cup. So again vaccination எடுங்கன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ அகேன் சேம் டைம் நாங்கள் உங்களுக்கு எங்கெங்கே பாப்பப் இருக்குது, எங்கெங்கே நீங்கள் போய் எடுக்கலாம்ட்டு. அதே போல் இப்போ 27th வந்து of this month they're doing a massive vaccination. ஸோ massive சொல்லிக்க நல்ல பெரிய லெவலான்னு தெரியும். இது வந்து ஸ்கோஷாவின்லாம் தெரியும். ஸோ அகேன் ஸ்கோஷாவின் வந்து உங்களோட 2வது வேக்சின். ஸோ அங்கே கொடுக்குற வேக்சின்ஸ் வந்து Moderna and Pfizer வந்து கொடுப்பேன். அண்ட் அகேன் நீங்கள் வேக்சின் போடுறதுக்கு அங்கே போனீங்களா ட்ராவல் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு டிடிசிவும் கோ ட்ரெயினும் அன்றைக்கு ஃப்ரீ. ஸோ அகேன் ஐ நோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் எல்லாங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும், பட் இஃப் யூ டூ நீட் அ ரைட் தேங்க்ஃபுல்லி தி சிட்டி ஹாஸ் யூ. ஸோ டிடிசி இல்லாட்டி கோ ட்ரெயினில் போய் நீங்கள் ஸ்கோஷா அரீனாக்கு போயிட்டு உங்களோட 2வது வேக்சின் போடலாம். அண்ட் அகேன் அது Moderna இல்லாட்டி Pfizer போடலாம். So a lot of things, but I know Canada Day வருது. So a lot of people நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறீங்க, பட்டாசுகளோடு எடுத்து இருக்கிறீங்க. But one community was given obvious they're not in the mood to celebrate this. இது வந்து எங்களோட indigenous community, and again அவைக்கு of course சரியான வழியாக இருக்கும் because a lot of their kids, a lot of the adults having the communityலேருந்து ஒவ்வொரு இதை கண்டுபிடிக்கும் போது அவைக்கு சேடடாக இருக்கும். And I know that எங்களோட ஆக்கள் especially we know how that feels அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரைக்கும். So இதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்களா they're not ready to celebrate, they don't want this. அவே சொல்லுவோம் July 1st வந்து நாங்கள் கண்ட்ரியை செலிப்ரேட் பண்ணுற நாள் விட்டுட்டு இன்னத்துக்கு நாங்கள் இந்த கண்ட்ரியை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். இந்த கண்ட்ரி வந்து ரேசிசம், ஜெனசைட் எல்லாம் கலந்துருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு வழிபாடாக கொண்டு வரைக்க இந்த கண்ட்ரியை பற்றி அப்படி என்ன இருக்குதுன்னா நான் கொஸ்டின். ஸோ அவே என்ன சொல்லுவேன்டா they're calling out to Prime Minister Justin Trudeau. அவை சொல்லுவேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணாமல் இருக்காமல் ஒரு சேட் டேயாக இவ்வளோ நாங்கள் ஆக்கள் உயிரில் எடுத்திருக்கோம் அவை கொண்டிருக்கோம் அந்த ஒரு நாள் ஒரு சேட்னஸ் அவைக்காக மோர்ன் பண்ணுற நாள் வந்து July 1st வைக்கலாம்ண்டு. ஸோ again a lot of heated tension and அப்படி கண்டுபிடிக்க எவ்வளோ லைவ்ஸ் இதில் போயிருக்குன்னு தெரியும். ஸோ it's a really hard time, but again we do keep that in mind, and hopefully you know they do need some recognition. I think so too, because இப்படி just சொல்லி போட்டு விடுறது ஒன்றும் இல்லை. They did lose people, and just நாங்கள் சண்டை பிடிக்க we want people to acknowledge that எங்களுக்கு யார் காணாமல் போயிருக்கேன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வேணும் மாதிரி அவைக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணும். So we hope to get them that. அடுத்தது we have our currency rates for today. I think the currency rates actually look good. So காசு அனுப்புறேன்டா it's actually a really good time. என்ன மாதிரின்னு பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 173.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60.25 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.81 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.75 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.09 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. So again to touch base, நாங்கள் சொன்ன மாதிரி first currency rates 173.50 Sri Lanka போகுது and 60.25 இந்தியாவுக்கு போகுது. So these are really good numbers. So காசு அனுப்புறதா it's a really good time. கண்டிப்பாக இந்த டைம் பார்த்து அனுப்பிவிடுங்க.
So again, Woodbine Entertainment they're in the stage 2 திறக்கும்போது some of the things that they're allowing is horse racing பார்க்கறதுக்கு. So horse racing உங்களுக்கு I've always wanted to do it. I never done it. But interesting sport மாதிரி தான் இருக்கு. அதை பார்த்து பண்றதுக்கு. So again, COVID I know a lot of restrictions in place இருக்குது. ஆனா சில திறக்கும்போது maybe ஒரு new experience letting your old experience relive பண்ணறதுக்காக you can do that. So next week கண்டிப்பா they are going to be opening that up. So look forward to that and எங்கன்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது we have our கலையரங்கம் எங்களோட ட்ரீட் எல்லாருக்கும். So again, this song is it's dedicated to those who went missing back home. So இது கஜா பேண்ட்லேருந்து கஜா பாடுறார். அதிகாலை வைக்கிறதே வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா உனக்கேதும் மானதன்றோ உள்ளம் நேற்று நடுங்கியதே உனை தேடி என் மனதும் ஊரங்காமல் உளறிடுதே இரவோடு உன் விழிகள் நடுவானில் மின்னிடுதே இதழாடிய உன் நகைகள் இதமாயிதம் தந்திடுதே அதோ அதோ உந்தன் குரல் அலை போலே கேட்கிறதே அனலாகும் உன் நினைவில் அதிகாலை வைக்கிறதே வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா மடி மீது நீ தவழ்ந்த மழலை நாட்கள் மீண்டிடுமோ விரல் தாங்கி நீ நடந்த மென் பாதம் தீண்டிடுமோ உன்னோடு நான் இருந்த அந்த நாட்கள் தான் வருமோ நீ இன்றி நீர் விழுங்க தொண்டை குழி வழி தருமோ மகனே உன் தோளில் விழுவேன் மறிக்காமல் காத்து கிடக்கேன் விரைவாய் நீ மீண்டும் வருவாய் விழியோடு நீரை தருவாய் அதோ அதோ உந்தன் குரல் அலை போலே கேட்கிறதே அனலாகும் உன் நினைவில் அதிகாலை வைக்கிறதே வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா அதோ அதோ உந்தன் குரல் அலை போலே கேட்கிறதே அனலாகும் உன் நினைவில் அதிகாலை வைக்கிறதே வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா வருவாயோ ராசா Hi guys, welcome back. So I know a lot of artists அங்கே வெளியால் இருக்கிறீங்க. Again, நிறைய variety-ஆன பாட்டெல்லாம் அனுப்புவீங்க. There's some with a lot of messages, some are that fun, melodious mashups, covers, நிறைய இருக்குது.
So again, I know a lot of people are very talented. உங்களோட வீடியோஸை கண்டிப்பாக எடுத்து அனுப்புங்க and we'll be more than happy to play it. அடுத்தது இப்போ 9:45 ஆச்சு. So we are going to go to Dushanti Gurunatham for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். சஸ்கச்சுவானில் அமைந்திருந்த முன்னாள் வதிவிட பாடசாலைக்கு அருகில் நிலக்குறிப்புகள் ஏதுமற்ற 751 கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன என்று கவுசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் இந்த கண்டுபிடிப்பை அறிவித்தது. சஸ்கச்சுவானில் உள்ள முன்னாள் மரவல் இந்தியன் வதிவிட பாடசாலையில் இந்த கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. மரவல் இந்தியன் வதிவிட பாடசாலையை சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரையை ஊடுருவி ராடர் மூலம் இந்த மாதம் 1ஆம் தேதி ஆரம்பமாகி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் இந்த கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஹவுசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் ரெஜினாவுக்கு கிழக்கே 164 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. கேம்ப்லூப்ஸ் வதிவிட பாடசாலையில் நிலக்குறிப்புகள் ஏதுமற்ற கல்லறைகளில் புதைக்கப்பட்ட 215 முதல்குடி குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மாதத்துக்குள் இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் கனடாவின் முதற்குடிகள் வாழும் முன்னாள் வதிவிட பாடசாலை தளங்களில் மேலும் நூற்றுக்கணக்கான நிலக்குறிப்புகள் ஏதுமற்ற கல்லறைகளும் புதைக்குழிகளும் கண்டுபிடிக்கப்படும் என அச்சம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சஸ்கச்சுவானில் முன்னாள் வதிவிட பாடசாலைக்கு அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல்லறைகள் கனடாவின் பொறுப்பு என பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ என்று தெரிவித்தார். இந்த கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் விளைவாக முதல் குடியினர் அனுபவிக்கும் காயத்திற்கும் அதிர்ச்சிக்கும் கனடா பொறுப்பென பிரதமர் கூறினார். இந்த பயங்கரமான தவறுகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு தனது அரசாங்கம் நிதி மற்றும் வளங்களை தொடர்ந்து வழங்கும் எனவும் ட்ரூடோ கூறினார். இந்த நாட்டில் முதல் குடி மக்கள் எதிர்கொண்ட மற்றும் தொடர்ந்து எதிர்கொள்ளும் இனவெறி, பாகுபாடு மற்றும் அநீதியின் வெட்கக்கேடான நினைவூட்டல் இவை என இன்று வெளியான அறிக்கை ஒன்றில் பிரதமர் குறிப்பிட்டார். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல்லறைகள் குறித்து பிரதான எதிர்க்கட்சியான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் எரினோ டூல், NDP கட்சியின் தலைவர் ஜாக்மிக் சிங் ஆகியோர் கருத்து தெரிவித்தனர். இந்த நேரத்தில் அனைத்து முதல் குடியின மக்களும் வதிவிட பாடசாலைகளில் தப்பிப்பிழைத்தவர்களும் எதிர்கொள்ளும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை தனது கட்சியும் உணர்வதாக ஓட்டூல் இந்த அறிக்கையில் தெரிவித்தார். இந்த நிறுவனங்கள் முதல் குடியின மக்களை கொல்ல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என கூறிய சிங், இரங்கல் தெரிவிப்பதை விட மத்திய அரசு இந்த விடயத்தில் அதிகம் செய்ய வேண்டும் என கோரினார். மீண்டும் திறக்கும் திட்டத்தின் 2ஆம் படிக்கு எதிர்வரும் புதன்கிழமை ஒன்டாரியோ நகர்கிறது என்று டக்ஃபோர்ட் அரசாங்கம் இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டது. இதன் மூலம் ஏற்கனவே திட்டமிட்டதை விட 2 நாட்களுக்கு முன்னதாக 2ஆம் படிக்கு ஒன்டாரியோ நகரவுள்ளது. பொது சுகாதார நிபுணர்களின் ஆதரவுடன் இந்த முடிவெடுக்கப்பட்டதாக முதல்வர் ஃபோர்ட் என்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறினார். புதன்கிழமை முதல் மீண்டும் 5 பேர் வரை உட்புற சந்திப்புகளை நடத்த முடியும். அதேபோல் வெளியில் 25 பேர் வரை சந்திக்கலாம். பல மாதங்கள் மூடப்பட்டிருந்த முடிதிருத்த நிலையங்கள் போன்ற தனிப்பட்ட பராமரிப்பு சேவைகள் 30ஆம் தேதி முதல் இயங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஈரானிய அதிகாரிகளின் தொடர்ச்சியான பொறுப்பற்ற செயல்கள் மற்றும் குறைபாடுகள் ஒரு பயணிகள் விமானத்தை வீழ்த்தியதாக கனேடிய அரசாங்கத்தின் ஒரு தடயவியல் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. 55 கனேடிய குடிமக்கள் உட்பட யுக்ரைன் சர்வதேச விமானத்தில் பயணித்த 176 பேர் கடந்த வருடம் ஜனவரி மாதத்தில் கொல்லப்பட்டனர். ஈரான் விமான பாதுகாப்புக்கு அப்பட்டமான புறக்கணிப்பை காட்டியது என
இந்த சம்பவம் குறித்து கனேடிய பிரதமர் அலுவலகத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஆவணம் கூறுகிறது. இந்த நிலையில் 176 அப்பாவி மக்களின் மரணங்களுக்கு ஈரான் தான் காரணம் என கனேடிய வெளியுறவு அமைச்சர் மாகானே இன்று ஒரு மெய்நிகர் செய்தி மாநாட்டில் தெரிவித்தார். எட்மண்டன் நகருக்கு அருகே ஜிஹாப் அணிந்த 2 சகோதரிகள் நேற்று மதியம் கத்தியால் தாக்கப்பட்டதாக RCMP தெரிவிக்கிறது. முகமூடி அணிந்த ஒருவர் ஜிஹாப் அணிந்த 2 இளம் பெண்களை பயமுறுத்தியதாக RCMP தெரிவித்துள்ளது. இதனுடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபரை காவல்துறையினர் தொடர்ந்தும் தேடி வருகின்றனர். இந்த தாக்குதலில் ஒரு பெண் மயக்கமடைந்துள்ளதுடன் மற்றொரு பெண் கத்திமுனையில் பயமுறுத்தப்பட்டுள்ளார். ஆல்பர்டாவின் சென்ட் ஆல்பர்ட் என்ற நகரில் பகல் நேரத்தில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. சகோதரிகள் மீதான இந்த தாக்குதலை வெறுப்புணர்வை தூண்டும் சம்பவம் என்ற வகையில் RCMPயினர் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளனர். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் எமது YouTube சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time on the 9:52 p.m. in Toronto and the temperature is 25 degrees Celsius. அடுத்து we are going to have a look at our weather. So weather's been good to us. Let's see என்ன மாதிரி. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 25ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அத்தோடு அதிகூடிய வெப்பநிலைக்கான எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 25ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back. So just another update on a hockey game regarding, so again, Montreal Canadiens versus Vegas Golden Knights. ரெண்டாவது பீரியட் இப்போ முடிச்சிருக்கேன் and still score வந்து 2 for Montreal Canadiens and 1 for Vegas Golden Knights. So hopefully in the night இடையில we have a good turnout with Montreal Canadiens. So we're hoping for the best. And again, எங்களோட அஜெண்டாலாம் முடிச்சாச்சு, ஸோ உங்களோட ஷோ முடிவுக்கு வந்தாச்சு. So a lot of things, just to recap. Thank you again. Thank you சொல்லணும் உங்களை எல்லாருக்கும், because உங்களோட continued support, continued viewership, subscriptions, comments, sharing, இதெல்லாம் வச்சு தான் you're helping us grow as well too.
Sponsors, I know a lot of people, you can see a lot of new faces உங்களோட join பண்ணிருக்கேன் because they've seen எங்களோட progress. Again, எங்களோட 1 year இப்போ July 1st வரப்போகுது, so we're excited about that too. In the 1 year நிறைய progress வச்சிருக்கோம் and a lot of people that believe in us and everything. So sponsors, if you're out there, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி information ஏதாவது தேவைப்பட்டா, please reach out to us and we will be more than happy to answer those questions for you. Artists, again, I've asked you, நிறைய artists இருக்கிறீங்க, உங்களோட talented இருக்குது, எடுத்து போட்டு ஒரு intro video எடுத்து போட்டு you can send it in and we'll definitely be more than happy to share that too. Make sure you guys download the app. Again, GEC space Tamil போட்டு உங்களோட appல எந்த phoneலாலும் search பண்ணிங்கனாலும் உங்களோட logo போட்டு வரும். So check it out. Let us know what you think about it. And again, thank you all and நாளைக்கு சந்திப்போம்.